آنے والے مسافر ایسا کرو کہ میری گردن کو قلم کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب اتنا سنا کہنے لگا بچے تو نے تو میری مدد کی ہے، میں بھلا تیری گردن کو کس لیے قلم کروں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آنے والے مسافر جس عبداللہ کی تمہیں تلاش ہے نا وہ عبداللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ عبداللہ بچہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا یہ مسافر کھڑا ہو گیا، تلوار کو نکالا، حضرت عبداللہ کے قدموں میں ڈالا، کہنے لگا عبداللہ اب سر لے کر کے نہیں سر دے کر کے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے فیصلہ کیسے بدل دیا؟ کہنے لگا عبداللہ میں سمجھ گیا جس کی پشت میں محمد عربی ہے، جب اس کے حسن اخلاق کا یہ عالم ہے تو آخری پیغمبر کے حسن اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں اگر آپ سروے کریں ہر ایک شخص غریب سے غریب یہ چاہتا ہے کہ کاش روضہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیار کی زیارت ہو جائے، ان ذرات کی زیارت ہو جائے جہاں کے ذرات آسمان کے ستاروں کو شکست دینے کے لیے کافی ہیں۔ کاش اس بستی میں جانے کا موقع فراہم ہو۔ اور آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے وہ جس کو آج دور حاضر میں مدینہ کہا جاتا ہے وہ مدینہ نہیں تھا۔ مدینہ کب بنا یہ آپ جانتے بھی ہیں لیکن میں شارٹ میں آپ کو بتا دوں مدینہ نہیں تھا، اس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے قدوم میمنت کی برکتیں کیا ملی، اللہ نے اس کو شفا والا مدینہ بنا دیا۔ الحمدللہ ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش مدینہ جائے۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں اس لیے کہ بزرگ کثیر تعداد میں یہاں بیٹھے، اللہ آپ کو روضہ رسول کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک معظم محتشم روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ ایک شعر مدینہ شریف کے حوالے سے بہت پہلے ملک بھارت کے ایک شاعر نے کہا تھا اور میں بیٹھا ہوا بس اسی پہ تبصرہ کر رہا تھا، اگر آپ کی سوچ کے مطابق وہ شعر ہو جائے تو آپ کو کیا کہنا ہے ذرا بول کے بتائیں، زور سے بولیں۔ کیا ہوا بھوک لگی ہے؟ یہاں تو دھوپ کا بھی انتظام نہیں، الحمدللہ شامیانے کا انتظام ہے اور آپ محبت رسول میں یہاں بیٹھے ہیں تو ذرا محبت سے سب لوگ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا، علماء کے حق میں دعا کیجئے گا، تمام سامعین کے حق میں دعا کیجئے گا۔ ہم آپ کے سفر کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو حوادثات زمانہ سے محفوظ فرمائے، پروردگار آپ کے سفر کو کامیاب فرمائے۔ شاعر نے کہا تھا کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ تو جا رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی تمنا جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے زہر دینے والے بڑے کم عقل ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مست مست جھوکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے چند چیپٹرز میں آپ کی نگاہوں کے سامنے آن کروں گا، توجہ کو میری طرف مبذول کر کے آپ بیٹھیں گے، میری ایک ایک جملہ آپ اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں بالکل نان اسٹاپ گفتگو آپ سے کرنے کا عادی ہو کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوا ہوں۔ یاد رکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے روئے زمین پہ کب نازل فرمایا اور کس لیے نازل فرمایا؟ 1,24,000
120,000 कमो बेश अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। हर एक नबी आखिरी पैगंबर के आने की खबर देता रहा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। मक्का की सरजमीन पर आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए हैं। लोगों ने पैगंबर इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, पैगंबर इस्लाम को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की, और ये प्लानिंग मंजर आम पर आई कि मक्का में मोहम्मद अरबी को पैदा नहीं होने देना है, इसलिए कि आपकी विलादत की खबरें किताबों के जरिए उन लोगों को हासिल थी। मोहम्मद अरबी को मक्का में पैदा नहीं होने देना है। एक शख्स मैदान अमल में आया, आने के बाद कहने लगा तुम मोहम्मद अरबी को पैदा ना होने देने की बात करते हो। मोहम्मद अरबी के बाप हजरत अब्दुल्ला मक्का में पैदा हो चुके हैं, और जब बाप आ चुका है तो बेटा भी पैदा होगा, जब बाप पैदा हो चुका है तो बेटा भी दुनिया में आएगा। ये खबर जैसे ही उन जालिमों ने सुनी, मशवरा करने के बाद एक शख्स को मंजर आम पर लाने के बाद एक बहुत जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी उसको सौंपी गई। जाओ मक्का में जाने के बाद मोहम्मद अरबी के बाप हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करके आओ। वो शख्स कहने लगा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कत्ल करने की बात करते हो, काबे के मुतवल्ली के बेटे की गर्दन को कलम करने की बात करते हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं भी बदले में कत्ल कर दिया जाऊंगा, ये भी तो हो सकता है मैं भी बदले में मार दिया जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उन जालिमों ने एक और अज़्म अपनी जिम्मेदारी लिया, एक और अज़्म की जिम्मेदारी अपने जिम्मे पर ली और कहा कि हम तुम्हारे परिवार को परवान चढ़ाएंगे, हम तुम्हारे परिवार की परवरिश करेंगे, हम तुम्हारे परिवार के अखराजात उठाएंगे। जाओ मक्का में जाकर के अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करके वापस आओ। कौम के जवानों, मैं तारीख का ये चैप्टर आपकी निगाहों के सामने रखूं। वो शख्स हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए मक्का में आया। जैसे ही मक्का में दाखिल हुआ, उसकी निगाहों ने देखा कि चंद बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों के दरमियान में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा खेल रहा है। तारीख ने उसी बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्ला बताया है। ये उसके करीब गया और जाकर के उसी खूबसूरत बच्चे को अपने इस तरफ इशारा करने के बाद बुलाया, और बुलाने के बाद कहा बेटा मैं सफर करके आया हूँ, मक्का में नया हूँ, मेहमान बन के आया हूँ, मैं किसी काम के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराने लगे और कहने लगे हाँ हाँ, तुम्हारे कपड़ों की गर्दो खुबार बता रही है कि तुम सफर करके आए हो, तुम्हारा जिस्म बता रहा है, तुम्हारे चेहरे की तमाम तर झुर्रियां बता रही हैं कि तुम थके हारे हो, मक्का में सफर करके आए हो, बताओ किस लिए आए हो। अल्लाहू अकबर। ये शख्स कहने लगा मैं मक्का में किसी अब्दुल्लाह नाम के बच्चे की तलाश में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना, हजरत अब्दुल्ला फरमाते बताओ कि अब्दुल्ला से काम क्या है। ये शख्स कहने लगा काम नहीं बताऊंगा इसलिए कि काम मख्फी है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते जब तक काम नहीं बताओगे मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। अल्लाहू अकबर। मजबूर हो गया, कहने लगा मैं अब्दुल्ला के सर को कलम करने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर आए, एक हाथ में खजूर का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया और दौड़ करके इसी के पास आए। आने के बाद कहने लगे मुसाफिर थके हारे हो, खजूरें खा लो, उसके बाद ये पानी पी लो। अल्लाहू अकबर। ये कहने लगा ना 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 बेटा जल्दी बता कि अब्दुल्ला कहाँ रहता है, अब्दुल्ला का पता जल्दी से बता दे, इसलिए कि काम खत्म करने के बाद मुझे वापस भी जाना है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं क्या वाकई अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करोगे। कहने लगा हाँ हाँ, मैं अब्दुल्ला की गर्दन को कलम करने के लिए आया हूँ। कौम के जवानों सुनते चलो। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना, हजरत अब्दुल्ला फरमाते पहले खजूरें खाओ और उसके बाद पानी पीना, जो सिकमशेर हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब्दुल्ला कहाँ रहता है। लेकिन ये जिद करने लगा पहले जल्दी से अब्दुल्ला का पता बताओ। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन को झुकाया और इस शख्स के सामने कहने लगे आने वाले मुसाफिर ऐसा करो कि मेरी गर्दन को कलम कर दो। अल्लाहू अकबर। इसने जब इतना सुना कहने लगा बच्चे तूने तो मेरी मदद की है, मैं भला तेरी गर्दन को किस लिए कलम करूंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर जिस अब्दुल्ला की तुम्हें तलाश है ना, वो अब्दुल्ला कोई और नहीं है बल्कि वो अब्दुल्ला बच्चा तुम्हारी निगाहों के सामने खड़ा है। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, ये मुसाफिर खड़ा हो गया, तलवार को निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में डाला, कहने लगा अब्दुल्ला अब सर लेकर के नहीं सर देकर के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते फैसला कैसे बदल दिया। कहने लगा अब्दुल्ला मैं समझ गया जिसकी पुश्त में मोहम्मद अरबी है, जब उसके हुस्न अखलाक का ये आलम है तो आखिरी पैगंबर के हुस्न अखलाक का आलम क्या होगा। नारे तकबीर।